Good morning to one and all. This year, the Independence Day celebrations is based on the theme Nation First, Always First. This year, India is celebrating its 75th Independence Day. It's a day to remember all those who fought valiantly and sacrificed their lives for the freedom of our country. It's a day to celebrate the tricolor with liberty, beauty in diversity, unity in differences, and brotherhood of the largest democracy in the world. This year, the theme of Independence Day celebrations is Nation First, Always First. From paintings to floral arrangements, from hashtags to social messages, all aspects of the programs today bears the theme Nation First, Always First. Last year, the theme for Independence Day celebrations was Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India. The Honorable Prime Minister presented a broad outline of reforms for spurring India's growth in diverse sectors and asserted that the coronavirus pandemic cannot halt the country's march towards self-reliance. Hailing corona warriors, including doctors, nurses, paramedical staff, and sanitation workers who have been continuously fighting the COVID-19 pandemic, he said the country will achieve victory over coronavirus with the resolve of its over 130 crore citizens. Yes, we see that in the midst of coronavirus pandemic, Indians have resolved to become self-reliant. While talking about the need for overall economic growth and making the country self-reliant, our Honorable Prime Minister emphasizes humanity must retain a central role in this process. Now, what does self-reliance or Atmanirbhar exactly mean? The Webster Dictionary defines self-reliance as reliance on one's own efforts and abilities. The key concepts of self-reliance, which are also the key takeaways for my students on this 75th year of India's independence 2021, are threefold. Number one, thinking independently, meaning trusting one's own instincts and having confidence in voicing it out. Number two, embracing your individuality, that is, standing for what you are and what you want to become. Number three, striving towards your own goals bravely, that is, being true to yourself, being capable of independent thought, and being able to pursue them independently. So having said that, I come back to the theme of 75th Independence Day, Nation First, Always First. I pay my tribute to all our brave hearts for whom nation was indeed first and who lost their lives saving the lives of others. And I salute those frontline warriors who have pledged themselves to be always first and who continue to risk their lives in saving others' lives. Jai Hind. खूब लगा लो नारा
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपने लाश बिठा दे, संगीन पे दर करना था, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश पे थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। 75औं स्वतन्त्र दिवसको पावन अवसरमा म दिलु ठटालको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन। साथै नेपाली विभाग क्लुनी महिला महाविद्यालयको पक्षमा एवं क्लुनी महिला महाविद्यालयको पक्षबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको दिन तथा 15 अगस्तको दिन भारतीयहरूका निम्ति ठूलो खुसीको दिन हो। सर्वबृहत गणतान्त्रिक देशको सम्प्रभुता पाएको दिन हो। आज हामी जुन उत्सव महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाउँदैछौँ तथा देश नै खुसीमा डुबेको छ। यद्यपि हामीले सङ्ग्रामीहरूका योगदानलाई, उनीहरूको बलिदानलाई, उनीहरूको त्यागलाई
स्मरण गर्नै पर्छ। भारत देशका विभिन्न जाति, धर्मी साथै विविध संस्कृतिले बनिएको एउटा ठुलो देश हो। विभिन्नतामा एकता भएको देश हो। भारतको कुन जातिले स्वतन्त्र सङ्ग्राम लडेनन् होलान्? ती सबैको योगदानको कदर गर्दै एवं बलिदान दिनेहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उनीहरू सङ्ग्राममा नलडेका भए सायद आजको यो दिन भारतको यो महिमापूर्ण दिन नरहन सक्थ्यो। भारतले द्रुत गतिमा जुन विकास गरिरहेको छ सायद त्यो सम्भव थिएन। शिर उच्च गरेर हिँड्न सक्ने थिएनौँ। गोर्खाहरूको योगदान पनि भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा कम महत्त्वको भने छैन। धेरैले मृत्युवरण गर्यो तर गुलाम भएर बस्न मानेनन्। देशको आजादीको निम्ति खुन दिए, प्राण दिए, तर पिठ्यौँ फर्काएर भागेनन्। यसरी सङ्ग्राममा सहभागिता दिएर प्राण आहुति दिनेहरूमा सुबेदार निरञ्जन सिंह छेत्री, भगतवीर तामाङ, खड्गबहादुर बिष्ट, इन्द्रेणी थापा, सावित्री थापा, मानवीर सिंह, मोहन सिंह थापा, मेजर दुर्गा मल्ल, दलबहादुर थापा, हाङजी सुब्बा, नर्बु लामा, नर्बु छिरिङ तामाङ, जङ्गवीर सापकोटा आदि आदिको नाम लिन सकिन्छ। यति मात्र होइन, चीनसँगको युद्ध, पाकिस्तानसँगको युद्ध साथै अहिलेसम्म पनि भारतको सीमाहरू कुरेर बस्ने ती गोर्खाहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। साथै अहिलेको परिस्थितिमा पनि हाम्रा गोर्खाहरूले आफ्नो बलिदान दिएर भारत देशको सुरक्षा गरिरहेकै छ अनि गरिरहने नै छन्। एउटा नागरिकले देशको निम्ति गर्ने कर्तव्य सबैले पालन गरिरहे नै छन् अनि देशको सुरक्षा र सम्प्रभुता बचाइराख्न अहम भूमिका निभाइरहेकै छन्। भारतको इतिहासले सायदै गोर्खा सैनिकहरूका मूल्याङ्कन सही प्रकारले गरेको छैन। उनीहरूको बलिदानलाई महत्त्व दिएको छैनन्। तथापि देश सेवामा गोर्खाहरूको त्याग र बलिदान सर्वोपरि छ भन्न सकिन्छ। अनेकतामा एकता भएको विशाल गणतान्त्रिक देशमा तिम्रो र मेरो व्यक्तिगत योगदानको पनि खाँचो छ। आफ्नो पक्ष र क्षमताबाट देश सेवा गरी नागरिकको धर्म निभाउनु छ। भारत माताको गौरव बचाउनु छ। आऊ हामी एउटै देशको एउटै मूलधारामा आएर देश सेवा गरौँ भन्ने आह्वान गर्दछु। जय हिन्द, जय भारत। म राधिका शर्मा क्लुनी वुमेन्स कलेज नेपाली विभागबाट 74 स्वतन्त्रता दिवसको सबैमा शुभकामना चढाउँदछु। सधैँ जस्तो भव्य रूपले हामीले स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्न सकेनौँ, कारण कोरोना काल रहेकोले गर्दा सधैँ जस्तो धुमधाम मनाउन नसके तापनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सानो सानो प्रयास गरी प्रस्तुत गरिएको छ। स्वतन्त्रता दिवस हाम्रो देशको निम्ति जन्मदिन जस्तै हो। अङ्ग्रेजहरूले 200 वर्षसम्म गरेको शासन, त्यस बेलाको सङ्घर्षलाई जित्न धेरै महान मानिसहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिएका छन्। अन्तमा 15 अगस्त 1947मा भारतको इतिहासमा ब्रिटिसहरूको 200 वर्षसम्मको शासनबाट मुक्ति अर्थात् स्वतन्त्रता पायो। आफ्नो मातृभूमिका निम्ति कयौं सेनानी, महान पुरुषहरू साथै धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेर आफ्ना देशका निम्ति बहुमुखी योगदान पुर्याएका छन्। स्वतन्त्र भारत बनाउनका लागि हाम्रो स्वतन्त्रता सेनानीहरूको अनगिन्ती त्याग, भारतीय पुरुष र महिलाहरूको सङ्घर्ष र उनीहरूको योगदानले आज हिमालकै
शिखरमा पुग्न सफल बनेको हाम्रो देश छ। स्वतन्त्र दिवस किन मनाइएको हो? अङ्ग्रेजहरूको 200 वर्षसम्मको शासनपछि जब भारतले मुक्ति पायो, जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यस बेलाको खुसीको उत्सव हामीले मनाएका हौँ। त्यस बेलाको लिडरहरूकोमा कुनै साधन थिएन। कसरी कुनै साधन नै बिना मानिसहरूलाई समेटेर राख्न सक्यो होला? के कस्तो बाधाहरू झेल्नु पर्यो त्यति बेला? धेरै बाधाहरू झेल्नु परेको थियो त्यस बेला। कठिनभन्दा कठिन समय रहेको हुनाले लिडरहरूलाई यो विशाल भारत देशलाई समग्र गर्नुमा गाह्रो परेको थियो। ठुला महान लिडरहरूलाई जेलको सजाय पनि भएको थियो र त्यसमा धेरैलाई फाँसी पनि दियो। 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जस्ता साहसी लिडरहरूलाई, महात्मा गान्धी पनि धेरै वर्षसम्म जेलमा रहेका भए तापनि हरेस भने खाएनन् र आखिरमा देश स्वतन्त्र भयो। यो देश स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीहरूको भूमिका के छ त? यो देश स्वतन्त्र हुनुमा नेपालीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण र ठुलो भूमिका रहेको थियो। धेरै नेपालीहरूले यसको आफ्ना योगदान दिएर अघि बढेका थिए। सुभाषचन्द्र बोसको सेनामा विशेष भाग गोर्खाले नै लिएका थिए। नेपालीहरूको पनि विशेष महत्त्व हामी भारतको स्वतन्त्रतामा देखिन्छ। इन्डिपेन्डेन्स डे कहाँ मनाइन्छ र कसरी मनाइन्छ? भारतमा सबै ठाउँहरूमा यो उत्सव मनाइने गर्छ। सबैभन्दा भव्य रूपले दिल्ली अनि दोस्रो स्थानमा हाम्रो कालिम्पोङमा मनाइने गर्छ। कालिम्पोङमा सबै स्कुलबाट प्रतिनिधि बन्दै आएर मेला ग्राउन्डमा भव्य रूपले मनाउँछन्। अरू ठाउँमा 15 अगस्त एक दिन मनाइन्छ भने हाम्रो कालिम्पोङमा 1 महिनादेखिको अभ्यासको साथ त्यसको प्रदर्शन 15 अगस्त र 16 अगस्तमा धुमधामसँग गराइने गरिन्छ। यसमा नाच गान, मार्च पास्ट साथै खेलहरूको प्रतियोगिता हुने गर्दछ। धेरै राम्रो प्रकारले मनाइँदो रहेछ। अब फेरि कहिले यसरी मनाउन पाउँछ? भविष्यमा अवश्य नै फेरि पनि त्यसरी नै मनाउन पाउँछौँ भन्ने आशा छ। फेरि यो उज्जवल दिनहरू अवश्य नै फर्केर आउनेछ। कोरोनाको महामारी पछि अवश्य नै हामी भव्य रूपले यस उत्सवलाई जसरी मनाउँदै आएका थियौँ त्यसरी नै मनाउने छौँ भन्ने विश्वास राख्दछौँ र हामी त्यसरी नै धुमधामसँग स्वतन्त्रता दिवस मनाउने छौँ। अन्तमा स्वतन्त्रता दिवसको बारे उपयुक्त नै चर्चा भइसक्यो। हाम्रो देशमा मात्र स्वतन्त्रता नभएर हरेक जाति, हरेक घर, हरेक मानिस र मानिसकै विचारमा पनि स्वतन्त्रता आउन आवश्यक छ भन्दै म आफ्नो वाचन यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। टोनी महिला महाविद्यालय नेपाली विभाग, टोनी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै सम्पूर्ण भारतवासीलाई 2021 को स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। टोनी महिला महाविद्यालयले यसपालिको स्वतन्त्रता दिवस पनि भर्चुअली नै मनाउने तय गरेको छ। नेपाली विभागका विद्यार्थीहरूले देशभक्तिका गीतहरू, स्वतन्त्रता विषयक कविताहरू प्रस्तुत गरेर अनि वक्तव्यहरू प्रस्तुत गरेर यसपालिको स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन्, जसको भिडियो यहाँहरूसँग साझा गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। प्रथम हजुरलाई मेरो न्यानो अभिवादन। म प्रीतिका प्रधान, टोनी महिला महाविद्यालयकी छात्रा। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वतन्त्रता दिवस। दासत्वको दिन सोच्दा अझै मेरो आँखा रसिन्छ। अङ्ग्रेजको बन्धन परेको भारत सोच्दा मेरो मुटु अझै काम्न थाल्छ। तर कति महान ती योद्धाहरू, देशको स्वतन्त्रताको निम्ति लड्नेहरू, आफ्नो जीवन देशको निम्ति दिनेहरू। आज हामी स्वतन्त्र छौँ, आफ्नै देशमा सुरक्षित छौँ। 15 अगस्त 1947 को सङ्ग्रहपछि मुक्ति भए तिरङ्गा झन्डा फडफडाएका छौँ। कति गाह्रो थियो अङ्ग्रेजको दासत्वमा, तर हार मानेन हाम्रो योद्धाहरू। छुटाए भारतलाई तिनीहरूको जन्जालबाट। उपरान्त दासत्वमा होइन, स्वतन्त्रमा भई जीवन जिउँ। डर र आलस अपनाएर होइन, स्वतन्त्रता दिवस सम्झना गरौँ, हाम्रो देशको विकास गरौँ। धन्यवाद।
Speech on the occasion of Independence Day celebration. My name is Sukmaya Suba, 5th semester, Cluny Women's College, Kalimpong. Today I would like to say a few words about Independence Day. We celebrate Independence Day every year on 15th August. We should remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others. We got independence on 15th August 1947 from British, who ruled our country for around 200 years. We should celebrate this day with great spirit. On this great occasion, we hoist our national flag and sing national anthem. Today is a day of great importance to all Indians. This is the day we celebrate our freedom as a nation. While we remember those great stalwarts who made many sacrifices to make this freedom possible for us, we should also pause to reflect on what this freedom means to us and what use we are making of it. Freedom does not mean that we can do anything we want without regard for others. Freedom does not mean that we can earn money by hook or by crook, or we can include in corrupt practices. Freedom means using the opportunities that our nation provides us to do our best in whatever field we choose so that this great nation purpose. If every Indian use his or her freedom to become self-sufficient, to work in the service of the poor and helpless, to spread an awareness of social and economic justice, then that freedom will have been well used. I agree all my fellow students and not to misuse this freedom. Freedom is a gift and must be cherished. Our forefathers fought bravely to achieve it. Freedom is their gift to us. Let us do them proud and take this nation forward to the beneficence of glory and success. Jai Hind. Thank you. नमस्ते, म मनीषा राय, क्लुनी वुमेन्स कलेजबाट म तपाईहरुको समक्षमा एउटा गीत गाउन गइरहेकी छु। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से तो सजते संवरते हैं राज, तेरे इश्क के मैं हकदार नहीं, हीरे तो धरते हैं राज। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सही महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्ते, म लेङ्गु लेप्चा। हजुरहरूलाई स्वतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। स्वतन्त्र दिवसको यो शुभ अवसरमा हजुरहरूको सामु म एउटा सानो कविता व्याख्या गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ तिरङ्गा झन्डा। तिरङ्गा झन्डा। हिन्दुस्तानको तिरङ्गा झन्डा फरफराइरहेको छ, उच्च स्थानमा देशको शान बढाउँदै। तीन रङको वस्त्र होइन, यो झन्डा देशको प्रतिष्ठा हो। शिर उठाई सलाम गरौँ हाम्रो यो प्रतिष्ठाको झन्डालाई। तीन रङले रङ्गिएका छन् तिरङ्गा, यही हो हाम्रो पहिचान। धन्यवाद।